हेलो स्टूडेंट, आज हम गुजराती के चैप्टर नंबर 5 श्वेत क्रांतिना प्रणेताओं उसके बारे में सीखेंगे। श्वेत क्रांतिना प्रणेताओं जिसके कोई लेखक नहीं है, ये संकलित है। संकलित का अर्थ होता है जैसे कि अलग अलग मैगज़ीन, अलग अलग न्यूज़पेपर वगैरह में से जो भी प्रकाशित हुए लेख होते हैं, वहाँ से माहिती को एकत्रित मतलब इकट्ठे करके उसको आपके समक्ष रखा जाता है। इसको इकट्ठे करने का काम जिसने किया है वह है रमेश चंद्र दी पंड्या। वह ये पाठ के लेखक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने तो ये माहिती इकट्ठी की है। और इसका साहित्य प्रकार है रेखाचित्र, जिसको हम चरित्र निबंध भी कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में अगर डिटेल में बताया जाए, है ना, किसी व्यक्ति का पूरा चरित्र अगर आपको दिखाया जाए, उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाए, तो उसको हम आत्मकथा निबंध कहते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी दी जाती है, उसको हम रेखाचित्र कहते हैं। तो ये पाठ का साहित्य प्रकार रेखाचित्र है। और अब ये पाठ के अंदर श्वेत मतलब दूध, क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन, मतलब ये दूध के बारे में ये पूरा पाठ आपको बताया गया है कि हम लोग अभी जानते हैं कि हम लोग अभी जो दूध यूज़ करते हैं, है ना, तो वो अमूल ब्रांड का आता है, बराबर। तो जो ये आणंद के अंदर अमूल ब्रांड आई है वो नहीं थी, बराबर। तो वो अमूल ब्रांड कैसे बनी, बराबर ना, इसको लाने के लिए भी किसी व्यक्ति ने प्रयास तो किया होगा ना, तभी आती है ना। जैसे अपने स्कूल शुरू करनी है तो कोई शुरुआत तो करने वाला कोई व्यक्ति तो होना चाहिए, बराबर। कोई भी कार्य हमको शुरू करना है तो उसके पीछे किसी व्यक्ति का हाथ होता है, बराबर। तो ये दूध की जो सब प्रोडक्ट है वो मार्केट में लाने के लिए भी किसी व्यक्ति का हाथ तो चाहिए ना। तो वो कैसे बना, बराबर, तो वो पूरा पाठ हमको ये पाठ में बताया गया है। तो दूध जो है वो पहले एक समय ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही कंट्री था जो दूध के लिए प्रसिद्ध था, और वो है नेदरलैंड। पहले नेदरलैंड में ही ये दूध प्रसिद्ध था, लेकिन फिर यहाँ ऐसे दो व्यक्ति आए, एक तो त्रिभुवन दास और एक दूसरे वर्गीस कुरियन, और वो दोनों ने सहकार जैसे शब्द से साबित करके बताया कि भाई हम अगर एक दूसरे का सहकार दे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ये पाठ के अंदर हम जानेंगे कि भाई दूध का जो प्रोडक्ट आया, बराबर, तो उसको मार्केट में लाने के लिए ये जो त्रिभुवन दास है उन्होंने स्वप्न देखा, मतलब स्वप्न दृष्टा कहा गया है उनको। तो स्वप्न दृष्टा मतलब स्वप्न देखना। तो उन्होंने ऐसा एक स्वप्न देखा कि भाई ऐसे कोई दूध की प्रोडक्ट बनानी है, लेकिन मार्केट में उसको कैसे लाना। तो यहाँ पे हमको दो एक शब्द दिए गए हैं कि एक तो स्वप्न दृष्टा और एक स्वप्न शिल्पी। तो स्वप्न दृष्टा का अर्थ होता है स्वप्न देखना, और स्वप्न शिल्पी का अर्थ होता है वो स्वप्न को डेकोरेट करना, मतलब उसको सही ढंग का शेप देना, आकार देना। तो आपको परीक्षा के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमूल ब्रांड के स्वप्न दृष्टा कौन है, तो क्या नाम लिखोगे आप, तो के त्रिभुवन दास, बराबर। तो ऐसे आपको ये पूरे पाठ के अंदर बताया गया है। तो आज हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि त्रिभुवन दास कौन थे, बराबर, और त्रिभुवन दास पटेल वो कैसे त्रिभुवन दास पटेल बने, और ये अमूल ब्रांड किस तरीके से बनी। तो उसके लिए उनका एक छोटा सा किस्सा ये पाठ के अंदर दिया गया है, जिसके कारण उनकी पूरी लाइफ वो चेंज हो गई, और वहाँ से वो
त्रिभुवन दास पटेल बने। तो हम शुरुआत करते हैं पाठ की। दर शनिवारे सवाરની શાળા હોય। સૌ ભાઈબંધો તળાવ પાસેના હનુમાનજીના મંદિરે ભેગા થઈને કિશોરાવસ્થામાં સહજ મોજ મજા કરવી અને आनंद मस्ती में दिवसों पसार करवानो ध्येय होय। मतलब आप लोग जानते हो कि शनिवार का दिन होता है तो उस दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाती है ना, आप लोगों की भी जल्दी छुट्टी हो जाती है ना शनिवार के दिन। तो वैसे ही यहाँ भी शनिवार का दिन था और स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है तो सभी दोस्त ये हनुमान जी के मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं। और जैसे किशोरावस्था, बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी लाइफ में क्या आनंद मौज मस्ती यही सब होता है ना। तो वैसे ही ये बच्चे जो है त्रिभुवन दास और उनके दोस्त वो भी शनिवार के दिन इकट्ठा होते हैं और सब मौज मजा मस्ती करते हैं। क्यारेक भेगा मળી रेवड़ी खाता के चवाणों झापटता। रेवड़ी मतलब आप लोगों ने खाई ही होगी, जैसे प्रसाद में बहुत बार आती है रेवड़ी, तो वो ऊपर तिल लगे होते हैं वो रेवड़ी। तो આવી રીતે રેવડી અને ચવાણો ઝાપટતા એટલે કે તેઓ ખાતા હતા। પરંતુ એક વખત નક્કી કર્યું કે બધા મિત્રોએ વારાફરતી ઓછામાં ઓછું એક વાર તો કોઈ એક વિષય પર કશુંક લખવું અને બધાની વચ્ચે वाँचવું। मतलब मौज मजा मस्ती तो करते ही थे, लेकिन बाद में सभी दोस्तों ने एक ध्येय निर्णय लिया कि भाई हमको रोज़ किसी एक को किसी ना किसी के बारे में लिखना, कोई भी एक टॉपिक के बारे में लिखना है और जो भी हम लिखे वो फिर सबके सामने उसको पढ़ना है, ऐसा सबने तय किया। તે પ્રમાણે મારો વારો આવ્યો। શું કરવું તે અંગે મનમાં મૂંઝવણ ચાલતી હતી। मतलब त्रिभुवन दास का एक दिन अभी सबकी बारी आती है तो अभी किसकी बारी आ गई? त्रिभुवन दास की बारी आ गई। लेकिन जब त्रिभुवन दास की बारी आई तो अब क्या लिखे वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। मारा काकाना दीकरा पासेथी एक अरसाમાં एक ચોપડી લાવેલો, તેમાં સહકાર વિષય પર કંઈક લખાણ હતું। તે વાંચવામાં આવ્યું અને તેના આધારે સહકાર વિશે એક નિબંધ લખીને તૈયાર કર્યો અને સૌ મિત્રોની હાજરીમાં વાંચેલો અને બધા મિત્રોએ તે વિચાર ખૂબ ગમેલો। बराबर, अभी क्या लिखना है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर उनको याद आया कि वो एक किताब लाए थे। बराबर, तो वो किताब में सहकार, एक दूसरे का साथ देना, सहकार का अर्थ होता है। बराबर, तो ऐसा एक टॉपिक के बारे में पढ़ा था तो वो उनको दिमाग में आ गया। तो पूरे सहकार के बारे में उन्होंने एक पूरा निबंध लिख दिया और लिखने के बाद सभी दोस्तों के आगे वो पढ़ा भी, और जो उन्होंने पढ़ा वो सभी दोस्तों को बहुत पसंद भी आया। उपर्युक्त प्रसंग समर्पित सेवा मूर्ति अने खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी मंडળી लिमिटेडना स्थापक पिता तेवा त्रिभुवन दास पटेलना स्वमुखे रजू थयेल छे। मतलब जो हमने अभी पूरा ये प्रसंग, मतलब जो भी हम लोगों ने घटना देखी तो वो खुद त्रिभुवन दास पटेल ने अपने मुख से स्वमुख मतलब खुद ने बताया हुआ है। विश्वभરમાં આજે જેનું નામ પ્રચલિત બન્યું છે અને અમૂલ મોડલ તરીકે સમગ્ર ભારતમાં જેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે તે અમૂલ ડેરીના સ્વપ્નદ્રષ્ટા, यहाँ पे आया ना स्वप्नद्रष्टा मतलब अमूल डेयरी का स्वप्न देखने वाले। तो त्रिभुवन दास पटेलનો જન્મ આણંદમાં તારીખ 22/10/1903 में पिता किसीभाई पटेलने ત્યાં થયો હતો। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि अमूल डेरीना स्वप्नद्रष्टा त्रिभुवन दास पटेलનો જન્મ આણંદમાં ક્યાં થયો હતો? આણંદમાં તારીખ 22/10/1903 में, અને તેમના પિતાનું નામ હતું કિસીભાઈ પટેલ। એમને ત્યાં તેમનો જન્મ થયો હતો। तो ये आपको
बात ध्यान में रखनी है। ખેડૂતોના ઉદ્ધારક અને અમૂલ ડેરીના પાયાના પથ્થર તરીકે સમગ્ર ગુજરાત અને સહકારી મંડળીઓ તેમના ઋણી રહેશે। बराबर, मतलब जो किसान थे उनके भी वो उद्धारक बने। अमूल ब्रांडનું સ્વપ્ન જોયું અને અમૂલ ડેરીના પાયા નાખ્યા, એટલે કે આ રીતે તે પૂરી સહકારી મંડળીઓ તેમના ઋણી છે, કેમ કે લોકોને એના દ્વારા રોજગારી મળી છે। બરાબર, તો એટલા માટે સૌ કોઈ તેના ઋણી છે। ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં વિદ્યાર્થી જીવનમાં જ તે ગાંધીજી અને સરદાર વલ્લભના વિચારોથી પ્રભાવિત થઈ આઝાદીની ચળવળમાં જોડાયા। बराबर, जब वो विद्यार्थी आपके जैसे स्टूडेंट ही थे, तभी से वो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विचार थे उनसे वो प्रभावित हो गए थे। और आज़ादी में भी, आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी ना, तो उसमें भी वो जुड़ गए थे। परिणामे ईस्वीसन 1930 में मीठाना सत्याग्रह निमित्ते અને ઈસવીસન 1940-41 में સત્યાગ્રહ માટે તેમણે જેલવાસ પણ ભોગવવો પડ્યો હતો। જ્યારે મીઠાનો સત્યાગ્રહ થયો હતો તો તે વખતે પણ આ ત્રિભુવનદાસ તેમની સત્યાગ્રહમાં જોડાયા હતા। અને આપણે જોઈએ છીએ કે સર્વ નેતાઓ આ આઝાદીની ચળવળમાં એકવાર જેલવાસ ભોગવી ચૂક્યા છે। બરાબર, તેમણે આપણને આઝાદ કરવા માટે ઘણી બધી તકલીફો વેઠી છે અને જેલમાં પણ ગયા છે। તો કે આ રીતે ત્રિભુવનદાસ પણ શું જેલમાં જઈ આવ્યા હતા। તેમણે સત્યાગ્રહ 1940 ને 41 જે સત્યાગ્રહ થયો હતો અને તે વખતે એમણે જેલવાસ પણ ભોગવવો પડ્યો હતો। વલ્લભભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ઈસવીસન 1940 ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતો સાથે મળીને સહકારી મંડળીની સ્થાપના કરી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આ પાઠની અંદર ઘણી બધી ઈસવીસન આવે છે, તો એ ખાસ કરીને તમારે અંડરલાઇન કરવાની છે અને એ યાદ રાખવાની છે। તો કે ઈસવીસન 1940 તેઓ ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતો સાથે મળીને શેની સ્થાપના કરી? તો કે સહકારી મંડળીની સ્થાપના કરી। ક્વેશ્ચન તમને અહીંયા પૂછાઈ શકે કે ઈસવીસન 1940 તેમણે શેની સ્થાપના કરી? તો તમે અહીંયાથી તેનો જવાબ મેળવી શકો છો। અહીંયા ઘડી જુઓ, અંડરલાઇન કરજો। તો કે સહકારી ઈસવીસન 1940 ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતો સાથે મળીને સહકારી મંડળીની સ્થાપના કરી। ત્યાં અંડરલાઇન કરી દેજો। તે સમયે ખેડૂતો પાસેથી ખૂબ જ ઓછા ભાવે દૂધ ખરીદીને મુંબઈમાં ઊંચા દામે દૂધ વેચતી પોલ્સન કંપનીથી ખેડૂતો ત્રાસેલા હતા। બરાબર, મતલબ તે સમયમાં આ પોલ્સન નામની જે કંપની હતી તેમનાથી ખેડૂતો બધા ત્રાસી ગયા હતા। શા માટે? તો કે તેઓ ખેડૂતો પાસેથી તો ખૂબ જ ઓછા ભાવમાં દૂધ લે છે અને એ જ દૂધ મુંબઈ જઈને તેઓ ખૂબ ઊંચા ભાવે વેચતા હોય છે। તો એટલા માટે આ પોલ્સન નામની કંપનીથી ખેડૂતો ખૂબ જ ત્રાસી ગયા હતા। તો બધાએ ભેગા મળી ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિમિટેડની શરૂઆત કરી। ઈસવીસન 1950 ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયનનો સાથ મળતા બંનેની જુગલબંધી જામી અને અમૂલ ડેરીનો વિકાસ હરણફાળે વિસ્તર્યો। જુઓ, તો કે અહીંયા ગાડી ત્રિભુવનદાસ પટેલે અમૂલ બ્રાન્ડ શરૂ કરવાનું સ્વપ્ન જોયેલું હતું, પરંતુ કહેવાય છે ને કે કોઈ એકલા હાથે કામ કરે એના કરતાં જો કોઈનો સાથ સહકાર મળી જાય તો એ કામ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધે। આપણા તમે કોઈ પણ કામ કરવા બેસો અને તમે જો એકલા કરો તો માની લો કે એ કામ કરતાં 5 કલાક થતા હોય, પરંતુ તમારી સાથે જ કોઈ બીજાનો હાથ મળી જાય અંદર તો એ જ કામ તમે 2 કલાકની અંદર પૂરું કરી દેતા હોય છે। મતલબ કે સહકારથી કોઈ પણ કાર્ય જલ્દીથી થાય અને એકબીજાના વિચારો અંદર મળે તો જલ્દી તો થાય જ છે, પરંતુ એની અંદર અવનવી બાબતો પણ વિસ્તાર પામે છે। તો અહીંયા ગાડી
ત્રિભુવનદાસ સાથે ઈસવીસન 1950થી કોણ ભેગા થયા? તો કે વર્ગીસ કુરિયન, એટલે કે વર્ગીસ કુરિયનનો સાથ તેમને 1950થી મળ્યો અને આ અમૂલ ડેરીનો જે વિકાસ કરવાનો હતો એ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધવા લાગ્યો, કેમ કે એમની સાથે વર્ગીસ કુરિયન પણ ભેગા થઈ ગયા. એટલા માટે બંને ખૂબ જ સહકારથી અમૂલ ડેરીને આગળ વધારવા લાગે છે. સહકારી મંડળીની સ્થાપના અંગેના વિચાર બીજનું વાવેતર કરનાર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હતા. તેના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા હતા ત્રિભુવનદાસ પટેલ અને તે સ્વપ્નના શિલ્પી હતા ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયન. જુઓ અહીંયા ગાડી આપણને મેં તમને પહેલાં પણ કીધું તે જ રીતે તો કે આ સહકારી મંડળીના સ્થાપના અંગેનો વિચારનું વાવેતર કરનાર હતું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, બરાબર. પરંતુ તેનું જે સ્વપ્ન જોતા હતા એ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા કોણ હતા? તો કે ત્રિભુવનદાસ પટેલ, અને એને આકાર આપનાર, એને ડેકોરેટ કરનાર હતા વર્ગીસ કુરિયન. તો કે આ રીતે તે તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય તો ખૂબ જ ધ્યાનથી લખજો. લગભગ 4 દાયકાઓ સુધી બંનેએ ખભે ખભો મિલાવી અમૂલ બ્રાન્ડની સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધિ અપાવી, બરાબર. તો કે બંનેએ સાથે મળીને આ અમૂલ બ્રાન્ડ અત્યારે વિશ્વવિખ્યાત છે. આપણે પણ અત્યારે અમૂલની ઘણી બધી પ્રોડક્ટ આપણા ઘરમાં આપણે યુઝ કરીએ જ છીએ. તો કે એ વિશ્વની અંદર એને પ્રસિદ્ધિ અપાવી આ બંનેની જુગલ જોડીએ બંનેએ સાથે મળીને આ અમૂલ બ્રાન્ડને ખૂબ આગળ વધારી. ત્રિભુવનદાસ 3 જૂન 1994માં 91 વર્ષની વયે અવસાન પામ્યા. ત્યાં સુધી વિવિધ સહકારી ક્ષેત્રોમાં એકાધિક હોદ્દાઓ ઉપર કાર્યરત રહ્યા. હવે જુઓ અહીંયા ગાડી તમે અંડરલાઇન કરજો કે તેમનું અવસાન ક્યારે થયું? તો કે ત્રિભુવનદાસ 3 જૂન 1994માં, અને તેમની ઉંમર ત્યારે હતી 91 વર્ષની વયે તેઓ અવસાન પામ્યા. પરંતુ જ્યારે અવસાન પામ્યા તે પહેલાં તેમણે વિવિધ સહકારી ક્ષેત્રોમાં એમણે કાર્ય કર્યું છે. ત્રિભુવનદાસને કોમ્યુનિટી લીડરશિપ માટે ફિલિપાઇન્સનો રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો હતો. તો અહીંયા ગાડી તમને ફરી પાછું અંડરલાઇન કરવાનું છે કે ત્રિભુવનદાસને કયો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો? તો અહીંયા ગાડી અંડરલાઇન કરજો કે સહકારી મંડળીની સ્થાપના ત્રિભુવનદાસને કોમ્યુનિટી લીડરશિપ માટે ફિલિપાઇન્સનો રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. ઈસવીસન 1964માં ભારત સરકાર તરફથી પદ્મભૂષણ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. અહીંયા ગાડી તમને એ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે પદ્મભૂષણ એવોર્ડ ત્રિભુવનદાસને ક્યારે આપવામાં આવ્યો? આ તો પછી એમ પણ પૂછાય કે ઈસવીસન 1964માં ત્રિભુવનદાસને કયો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો? તો તમારે અહીંયા ગાડી અંડરલાઇન કરવાની છે કે ઈસવીસન 1994માં ભારત સરકાર તરફથી પદ્મભૂષણ એવોર્ડ ત્રિભુવનદાસને આપવામાં આવ્યો હતો.